Good day students. Today we are going to know about practical auditing. In this video you will going to know about meaning of practical auditing, definition, difference between auditing and accounting, objectives, advantages and limitations of auditing. First we should know what is auditing. The word audit is a very generic word. It is essentially means to examine something thoroughly, but we will be learning about auditing as it relates to accounting and the finance world. So audit meaning is through inspection of the books of accounts of the organization. This involves the examination of vouchers and the verification of various assets of the organization, and the person who carries out such an audit is known as auditor. ஸோ ஆடிட்டிங்கிறதோட மீனிங் என்னென்னா தமிழில் தணிக்கைன்னு சொல்லுவாங்க. தணிக்கைனா ஸோ ஒரு வேலையை செக் பண்ணுறது தான் தணிக்கை. ஸோ இந்த வேலையை யார் செய்கிறாரோ அவர் வந்து ஆடிட்டர்னு சொல்லுவோம். Then financial auditing. Financial auditing is the process of examining an organization's financial records to determine if they are accurate and in accordance with any applicable rules and regulations and laws. External auditors came in from outside the organization to examine accounting and financial records and provide an independent opinion on these records. Law requires that all public companies have their financial statements externally audited. Internal auditors. Internal auditors work for the organization as internal employees to examine records and help improve internal process such as operation, internal controls, risk management and governance. ஸோ ஃபினான்ஷியல் ஆடிட்டிங்கிறது என்னென்னா, ஸோ ஒரு கம்பெனியோட ஃபினான்ஷியல் ரெக்கார்ட்ஸ் அது அக்யூரேட்டாகவும் இருக்கா, லாக்ஸ் ஏற்ற மாதிரி கரெக்டாக அவங்க மெயின்டைன் பண்ணுறாங்களான்னு செக் பண்ணுறது தான் ஃபினான்ஷியல் ஆடிட்டிங்கிறது. ஸோ இதில் வந்து ஆடிட்டர்ஸ் வி ஹேவ் டூ டைப்ஸ்: எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர், இன்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ். எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ்னால் அந்த கம்பெனியில் ஒர்க் பண்ணியிருக்க மாட்டாங்க, அந்த கம்பெனியோட அக்கௌண்ட்ஸை வெளியே வந்து செக் பண்ணுவாங்க. வெளியில் இருக்க ஆடிட்டர்ஸும் செக் பண்ணுறது தான் எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ். எல்லா பப்ளிக் லிமிடெட் கம்பெனியும் ஆஸ் பர் லா ஷுட் பி எக்ஸாமின்டு பை எக்ஸ்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ். ஸோ இன்டர்னல் ஆடிட்டர்ஸ்னால் யாருன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன்லேயே ஒர்க் பண்ணுவாங்க. ஸோ அவங்களோட ப்ரைமரி ரோல் என்ன இருக்குன்னா, டூ ரெக்கார்ட்ஸை வந்து எக்ஸாமின் பண்ணுறதுக்கும் அதே போல் இன்டர்னல் ப்ராசஸை வந்து இம்ப்ரூவைஸ் பண்ணுறதுக்கும் அவங்க ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட், டெஃபினேஷன் ஆஃப் ஆடிட்டிங். As per definition given by ICAI, audit is a systematic, independent examination of financial records, irrespective of legal form, whether profit-oriented with objective to give opinion whether financial statements true and fair view. So then, difference between auditing and accounting. So we mostly know what is accounting. Accounting is a process of recording transactions. So auditing is a completely different. It is identifying errors or checking the whole process. Let's see. So difference between accountancy and auditing. First one is meaning. So as I earlier said, it is a process of recording, classifying, summarizing and interpreting all financial transactions. For auditing, it is a process of examining books of accounts and reporting on financial statements. Second one is objectives. Its main objective is to find out profit earned or loss suffered by the company. In auditing, its main objective is to examine the correctness of accounts and financial statements. Then, nature of employment. An accountant is permanent employee of the organization. An auditor is an independent person. It's not an employee of the organization. Next one is qualification. An accountant does not require any formal qualification, but an auditor should be qualified chartered accountant. Reports. Accountant is not required to submit reports on financial statements prepared by him. Auditors should submit the report certifying the truth and fairness of the financial statements. Remuneration or salary part. An accountant is remunerated in the form of salary. An auditor is remunerated in the form of professional fees. Commencement of work. Accountancy starts where bookkeeping ends. In auditing, starts where accountancy ends. ஸோ இதில் வந்து நம்ம பேசிக்காக
என்ன டிஃப்ரென்ஸ், அக்கௌண்டன்சிக்கும் ஆடிட்டுக்கும் உள்ள டிஃப்ரென்ஸ் பார்க்குறோம். ஃபஸ்ட்டு மீனிங். ஸோ அக்கௌண்டன்சினா ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராசஸ். ஸோ நம்ம என்ன நடக்குதோ அதை வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணுறோம், கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம், சம்மரைஸ் பண்ணுறோம், இன்டர்பிரேட் பண்ணுறோம். அதுதான் அக்கௌண்டன்சி, பிஸ்னஸ் ட்ரான்சாக்ஷன்ஸை. ஸோ ஆடிட்டிங்கில் என்னென்னா, ஸோ இது நம்ம எல்லாம் கரெக்டாக பண்ணுறோமான்னு செக் பண்ணுறது, எக்ஸாமினிங், அதுதான் ஆடிட்டிங். செகண்ட் ஒன் இஸ் ஆப்ஜெக்டிவ். ஆப்ஜெக்டிவ்னா இம்பார்ட்டன்ஸ். ஸோ அக்கௌண்டன்சியோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன, வெதர் கம்பெனி ஏர்னிங் ப்ராஃபிட் ஆர் லாஸ். ஸோ ஆடிட்டோட மெயின் ஆப்ஜெக்டிவ் என்னது, எக்ஸாமினிங் த கரெக்ட்னஸ் ஆஃப் த ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட். ஸோ நேச்சர் ஆஃப் எம்ப்ளாய்மெண்ட். ஸோ அக்கௌண்டன்சியை யார் பார்ப்பாங்க, அக்கௌண்டன்ட். ஸோ அக்கௌண்டன்ட்டுக்குன்னு பர்டிகுலராக ஒரு எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து இட்ஸ் அ பர்மனெண்ட் எம்ப்ளாய் ஆஃப் த ஆர்கனைசேஷன். ஸோ இங்கே ஆடிட்டர்ன்றவர் வந்து இட்ஸ் அ இண்டிபெண்டன்ட் பர்சன், ஈ கேன் ஒர்க் எனிவேர் எனி எல்ஸ். தென் குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ அக்கௌண்டன்ட்னு போது ஸோ பேசிக்காக ஒரு பிகாம் டிகிரி அப்படி இருக்கவங்க வந்து ஈ கேன் ஒர்க் ஃபார் அக்கௌண்டன்ட். மோஸ்ட் ஆஃப் த கேசஸ் தே ஆர் நாட் ரெக்வயர் எனி ஃபார்மல் குவாலிஃபிகேஷன். ஸோ ஆடிட்டிங்கை பொறுத்தவரை சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டண்ட்டாக இருந்தால் மட்டும்தான் நீங்கள் ஆடிட்டிங் பண்ண முடியும். தென் ரிப்போர்ட்டர். அக்கௌண்டன்ட் இஸ் நாட் required to submit reports on financial statements prepared by him. ஸோ ஒரு அக்கௌண்டண்ட்டாக இருக்கவர் வந்து எந்த ரிப்போர்ட்டும் அவர் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுக்க தேவையில்லை. ஸோ அவரோட வேலை என்ன, ரெக்கார்டிங், கிளாஸிஃபையிங், சம்மரைசிங் த ஃபினான்ஷியல் ட்ரான்சாக்ஷன், அவ்வளோதான். ஸோ வேறஸ் ஆடிட்டர்ன்றவர் என்ன பண்ணுவார்னா, ஸோ ஈ வில் கிவ் சம் ரிப்போர்ட்ஸ். ஸோ கரெக்டாக இருக்கணும். ஈ வில் சர்டிஃபை தட் ட்ரூ அண்ட் ஃபேர்னஸ் ஆஃப் ஃபினான்ஷியல் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், ரெமுனரேஷன். ஸோ அக்கௌண்டன்ட்றவருக்கு ஸோ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், ஆஸ் யூஷுவல் ஈ கெட் சேல்ரி. ஆடிட்டர்ன்றவர் வந்து ப்ரொஃபஷனல் ஃபீஸ் கலெக்ட் பண்ணுவார். கமென்ஸ்மெண்ட் ஆஃப் ஒர்க். ஸோ அக்கௌண்டன்சி எப்போ ஸ்டார்ட் ஆகும், புக் கீப்பிங் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் அக்கௌண்டன்சி ஸ்டார்ட் ஆகும். ஆடிட்டிங்கிறது அக்கௌண்டன்சி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் ஆடிட்டிங் ஸ்டார்ட் ஆகும். தென் ஆப்ஜெக்டிவ். ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி மெயின் திங் என்னென்ன முக்கியமான விஷயம், வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ், டிடெக்ஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் ஆர் ஃப்ராட்ஸ், ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் ஆர் ஃப்ராட்ஸ். ஸோ இந்த மூணு வந்து இம்பார்ட்டன்ட் திங். ஸோ வெரிஃபிகேஷன் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் போது நம்ம கரெக்டான அக்கௌண்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோமா, கரெக்டான ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் நம்ம கொடுக்குறோமான்னு செக் பண்ணுறது. டிடெக்ஷன் ஆஃப் எரர்ஸ் ஆர் ஃப்ராட்னா, ஸோ எந்த ஒரு தவறோ இல்லை தப்போ நடந்திருந்தாலோ, இல்லை ஃப்ராட்னா தெரிஞ்சே பண்ணுற தவறு நடந்திருந்தாலும், தப்பு பண்ணியிருந்தாலும் அதை கண்டுபிடிக்கிறது. அதே போல் ப்ரிவென்ஷன் ஆஃப் எரர்ஸ். ஸோ பண்ண தப்பை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் தப்பு பண்ணாமல் இருக்கிறதுக்காகவும் தான் ப்ராக்டிக்கல் ஆடிட்டிங். ஸோ ஆடிட்டிங்கிறது இட்ஸ் நத்திங் பட் எக்ஸாமினிங் த புக்ஸ். Next one is advantages. So advantages, we have 3 types. So first one is to the owners. Serves as a basis for relying on financial statements. Second one, determination of purchase consideration and settlement of accounts in partnership firm. Assess the reliability of financial statement in joint stock companies. Last one is verify that grants being utilized properly in the non-trading organization. ஸோ ஆடிட்டிங்கை பொறுத்தவரை நன்மைகள். ஸோ இதை நம்ம 3ஆக பிரிச்சுக்கிறோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு ஓனராக இருந்தார்னா அவருக்கு என்னென்ன நன்மைகள் இருக்கும். ஸோ ஒரு ஆடிட்டிங் பண்ண கம்பெனி மட்டும்தான் ரொம்ப நம்பகத்தன்மையானது, ரிலேயிங் ஃபேக்டராக இருக்கும். அதே போல் வந்து ஒரு ஆடிட்டிங் பண்ணும்போது தான் நமக்கு எந்த அளவு நம்ம பர்ச்சேசிங் பவர் எவ்வளோ இருக்குது, நம்ம எவ்வளோ என்ன நம்மளோட பிஸ்னஸ் ஸ்டாண்டர்ட், எந்த அளவு நம்மளோட குவாலிட்டி இருக்குது, எந்த அளவு நம்மளோட இம்ப்ரூவைசேஷன் இருக்குன்றதை நம்ம செக் பண்ண முடியும். ஸோ அதே போல் செட்டில்மெண்ட் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸ் இன் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபார்ம். தென் ஸோ ஜாயிண்ட் ஸ்டாக் கம்பெனியோட ரிலையபிலிட்டியும் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம். தென் வெரிஃபை தட் கிராண்ட்ஸ் பீயிங் யூட்டிலைஸ்ட் ப்ராப்பர்லி இன் நான் ட்ரேடிங் ஆர்கனைசேஷன். நான் ட்ரேடிங் ஆர்கனைசேஷனுக்கு கொடுக்கப்படுகிற கிராண்ட்ஸ் அவங்க கரெக்டாக யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம். ஸோ அட்வான்டேஜஸ் டு அதர்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இஸ் டு எம்ப்ளாயீஸ். Negotiating higher wages or bonus. To creditors for taking credit decisions. To monitoring agencies, basis for monitoring financial information. Then to management, improvement in control system, settlement of claims, facilities, taxation, etc. So then we have a limitations of auditing, otherwise disadvantages. So minimization and not elimination of error. Second one is dependence on explanation by others. Third, conflict with others. Corrupt practice to influence the auditors. No assurance, detailed checking not possible.
ஸோ இந்த இதில் நம்ம என்ன சொல்லுவாங்கன்னா லிமிட்டேஷன்னா, ஸோ இதுக்கு மேலே அவங்களால எதுவும் பண்ண முடியாதுன்றது தான். அதாவது டிஸ்அட்வான்டேஜ்னு கூட சொல்லலாம் இதை. மினிமைசேஷன் அண்ட் நாட் எலிமினேஷன் ஆஃப் எரர்ஸ். ஸோ எரரை வந்து குறைக்க தான் முடியுமே தவிர எரர் இல்லாமல் எந்த பிஸ்னஸும் ரன் பண்ண முடியாது. செகண்ட் ஒன் இஸ் டிபெண்டன்ஸ் ஆன் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் பை அதர்ஸ். ஸோ ஒரு ஆடிட்டர் என்ன சொல்கிறாருன்னு நம்ம அவரை நம்பி தான் இருக்கணும். ஸோ நமக்குன்னு ஒரு தனியாக ஒரு இண்டிபெண்டன்ஸ் இருக்காது. கான்ஃப்ளிக்ட் வித் அதர்ஸ். ஸோ நமக்கும் வேறு யாருக்கும் உள்ள தகராறுகள் வந்து அதிகமாக இருக்கான சான்ஸ் அதிகமாக இருக்குது. ஏன்னா ஒரு ஆடிட்டர் என்ன சொல்கிறாரோ அதான் நம்ம ரிலே பண்ணி ஆகணும். அதை பொறுத்து தான் நம்ம அடுத்த ஸ்டெப்ஸ் எடுக்க மாட்டோம். கரெக்ட் ப்ராக்டிசஸ் டு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் த ஆடிட்டர்ஸ். ஸோ ஒரு ஆடிட்டர் நம்பி தான் நம்ம எல்லாமே பண்ணிகிட்டு இருக்கோம்னா அந்த ஆடிட்டரை நம்ம லஞ்சம் கொடுத்தோ இல்லை அவரை கரெக்ட் பண்ணாவே ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம பிஸ்னஸ் கொலாப்ஸ் ஆகிடும். நோ அஷூரன்ஸ். ஸோ ஆடிட்டர் சொல்கிறது தான் வேத வாக்குன்னு கிடையாது. ஹி கேன் லை, போய் கூட சொல்லலாம் அவர். டீட்டெயில் செக்கிங் நாட் பாசிபிள். ஸோ அதே போல் ஒரு ஆடிட்டர் கொடுத்தாலும் நம்ம சைட்லேருந்து ஃபுல்லாக டீட்டெயிலாக செக் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் நாட் பாசிபிள் அட் ஆல். ஸோ தேங்க்யூ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்.